Hi students, in this video we are going to discuss the next topic, that is medium access control or MAC. The MAC belongs to layer 2, that is the data link layer in ISO OSI reference model. Actually the second layer of ISO OSI reference model is data link layer. The data link layer is classified into two subparts. First one is the logical link control and second one is the MAC control. The basic task of a data link layer is to establish reliable point-to-point or point-to-multipoint connections between devices over a wired or wireless media. Okay, so the main functionality or main task of MAC layer is to provide either point-to-point or point-to-multipoint connections between devices which either through a wired medium or through a wireless medium. Okay. So, in the case of MAC, it may specify a lot of algorithms. Okay, so the main aim of the medium access control means it provides mechanisms that regulate user to access a medium using any of the medium access technique. That is, either we can use space division multiplexes or time division multiplexing or frequency division multiplexing or code division multiplexing. Okay, so the main aim of MAC is to control or regulate the traffic. So, next, what is the motivation for a specialized MAC? Or we had to discuss whether the MAC working on the wired medium will work similar in the case of wireless medium. എന്നുവെച്ചാൽ MAC എങ്ങനെയാണോ വയേർഡ് മീഡിയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് മീഡിയത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യും. That we have to go through. Okay. So, in the case of wired medium, carrier sense multiplexes with collision detection is the MAC scheme for wired network. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് carrier sense multiplexes with collision detection. അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യലി a sender sends the medium. If a particular sender wants to send a message, initially before sending the message, that particular sender will sense the medium. Medium check in. If the medium is found to be free, the sender can start sending the message. Or if the message is found to be busy, the sender has to wait until the medium becomes free. Once the medium becomes free, then the sender can start sending the message. Okay. And if the sender detects a collision while sending, it stops at once and send a jamming signal. Okay, അപ്പം വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ മാക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്ററിന് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ദ സെൻറ്റർ വിൽ സെൻസ് ദി ചാനൽ. സെൻറ്റർ ആദ്യമേ ചാനൽ സെൻസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ചാനൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി free, ആ ചാനൽ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ദ സെൻറ്റർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് ദി മെസ്സേജസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓർ ഇഫ് ദ ചാനൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ബിസി, ചാനൽ ബിസി ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൻറ്റർ ഹാസ് ടു വെയിറ്റ് അൺടിൽ ദ ചാനൽ ബിക്കംസ് ഫ്രീ. വൺസ് ദ ചാനൽ ബിക്കംസ് ഫ്രീ, ദെൻ ദ സെൻറ്റർ ക്യാൻ സെൻഡ് message. Okay, at this time, at any point of time while sending the message, if the sender detects a collision, sender ഒരു collision detect ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ sender will stop and send a jamming signal. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, സെൻഡർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല ഒരു കൊളിഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സെൻഡറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊളിഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിസീവർ സൈഡിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൊളിഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ റിസീവർ മസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊളിഷൻ. റിസീവർ ഒരിക്കലും കൊളിഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ പാക്കറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ കൊളിഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ദാറ്റ് സെൻഡ്സ് ദ കൊളിഷൻ. ഇറ്റ് മേ ബി പോസിബിൾ ഇൻ വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിനായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കൊളിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോ, ഈ മാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വയേർഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. മീൻസ് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊളിഷൻ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൊളിഷൻസ് ഒന്നും ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്. ഈ ഫോർമാറ്റ് അല്ല വയർലെസ്സിൽ. സോ മാക്കിനെ നമുക്ക് അതേ കണക്കെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. there should be some variations in it. Okay,
So the situation is different in wireless network. The signal strength at various locations vary with the distance. Okay, so as the distance increase, ഇപ്പം സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താ, ഇറ്റ് വിൽ ലോസ്. Okay, in such cases the center may not sense a carrier whereas the receiver may experience collision. ആ ടൈമിൽ സെൻറ്റർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, സെൻറ്ററിന് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചാനലിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിസീവർ will identify the collision. Also the sender may not detect a collision, but collision may actually occurs resulting in data error. These type of problems force some redefinition of standards for wireless network. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്കിനെ ആസ് സച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി MAC എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് ISO as a റെഫറൻസ് മോഡൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ എയിം എന്താണ്, ദ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് റെഗുലേഷൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സം മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ടെക്നിക്, ദാറ്റ് ഈസ് SDMA, TDMA, FDMA and CDMA. Okay, actually in a wired network the MAC works as follows. എങ്ങനെ as follows എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, if a sender want to send a message, so initially the sender will sense the channel, and if the channel is found to be free the sender can send the message. Okay, and while sensing the channel, if the channel is found to be busy, then the sender will wait until the channel becomes free. Once the channel becomes free, the sender can start sending the message. Similarly, if any collision is detected by the sender, then the sender will stop sending the message and send a jamming signal. And the main idea behind MAC is that the collision will never be detected by the receiver. It is only detected by the sender in the case of wired communication. But the scenario is somewhat different in the case of wireless. In the case of wireless, the distance between the sender and the receiver may be very high. As the distance increases, there may be some possibility for loss in the signal strength. So sometimes or in many times the center may never identify the collision, but it is up to the receiver will identify the collision. Okay, so there should be some variations in the MAC which is used in wired network in order to get used in the wireless network. നമ്മൾ ആ മാക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ്, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാക് ആസ് സച്ച് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, first one is the hidden and exposed terminal problem, and second one is the near and far terminal problem. These two are very important for exams. First one is the hidden and exposed terminal problem, and second one is the near and far terminal problems. First we will explain what is hidden and exposed terminal problem. Okay, consider here we are provided with the three mobile phones. Okay, first one is marked as A, second one is marked as B, and third one is marked as C. A is in the range of B. Aക്ക് എവിടെയും കൂടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ബിക്കും കിട്ടും. Then Z is in the range of B, and B is in the range of A and C. Okay, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, A എന്ന് പറയുന്നത് A is in the range of B but not in the range of C അല്ലേ. Similarly, C is in the range of B and not in the range of A. Then B is in the range of both A and C. Okay, now consider a scenario, that is, ഇത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞു the transmission range of A reaches B but not C. Transmission range of എയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെ എത്തും, ബിയിലെത്തും but never reaches C. Similarly, the transmission range of സിയുടേത് ബിയിലെത്തും but not up to A, and B-യുടേത് it reaches both A and C. Now A start sending to B. A എന്ത് ചെയ്യാണ്, A start sending messages to B. Then C does not receive this transmission.
അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എയുടെ റേഞ്ചിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ ബിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യും, ഇനിഷ്യലി എ വിൽ സെൻസ് എ ചാനൽ ആൻഡ് ദ ചാനൽ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഫ്രീ. പ്രത്യേകിച്ച് ആരും മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ എന്തായിട്ടാണ്, ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്. സോ എ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ടു ബിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സി ഓൾസോ വാണ്ട് ടു സെൻഡ് സംതിങ് ടു ബി. അപ്പം സി എന്ത് ചെയ്യും, സിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, അപ്പം എ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ ആർക്കും സെൻഡ് ചെയ്യണം, ബിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യണം. സിക്കും ബിയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ചാനൽ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമാണ് എയ്ക്കും സിക്കും ബിയിലോട്ട് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എയ്ക്കും ബി സെൻഡ് ചെയ്യണം, സിക്കും ബിയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ആർ സെൻസിങ് ദി ചാനൽ. ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം രണ്ടുപേരും ചാനൽ സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ദ ചാനൽ ഇസ് ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ബിക്ക് വേറെ ആരും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ രണ്ട് പേർക്കും വൈൽ എ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ചാനൽ ആൻഡ് സിമിലർലി വൈൽ സി ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ചാനൽ ദേ വിൽ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ചാനൽ ഇസ് ഫ്രീ. ചാനൽ ഫ്രീ ആണെന്ന് കാണും. Then what will they do? Both of them will start sending the data. എയും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും, സിമിലർലി സിയും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം there should occurs collision at B. കാരണം B is receiving data from A and data from C at the same time. Okay, so the C also starts sending, causing a collision at B. But A cannot detect this collision at B and continue with the transmission. അപ്പം ഒരിക്കലും എക്ക് സെൻഡിങ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ് കനോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ദി കൊളിഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയർലെസ് മീഡിയയിൽ ഒരിക്കലും സെൻഡർ അല്ല റിസീവറാണ് കൊളിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൊളിഷൻ. കാരണം സി ആണ് ഈ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ. സോ അത് അങ്ങനൊരു, അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കൊളിഷൻ വരാനുള്ള കാര്യം എന്താ, സിൻസ് സി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ ഓർ സി ഈസ് ഹിഡൻ ഫ്രം എ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ റേഞ്ചിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദർ ഇസ് എ കൊളിഷൻ. ബട്ട് സിൻസ് ഹിയർ സി ഈസ് ഹിഡൻ ഫ്രം എ കനോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൊളിഷൻ ആൻഡ് എ കീപ്പ് ഓൺ സെൻഡിങ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഹിയർ വി ഹാവ് 3 terminals, terminal A, terminal B and terminal C. Here A is in the range of B, C is in the range of B and B is in the range of A and C. Now at the same time A and C wants to send the message to B. So both of them will sense the channel and both of them found that the channel is initially ideal or free. So both of them start sending messages to B. So the collision may occurs at B. B collision occurring, and also A can't identify. Since C is not in the range of A will not detect a collision. A ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, that collision detect ചെയ്യില്ല. Why? Because C is hidden from A or C is not in the range of A. This is termed as hidden terminal problem. Okay. Similarly, we have to explain what is exposed terminal problem. Okay. Now consider another scenario, that is B sent something to A. ഇനിഷ്യലി നോക്കുക, ഈ ബിക്ക് എയിലോട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സി വോണ്ട് ടു സെൻഡ് മെസ്സേജസ് ടു സം അതർ നോഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി. നമ്മളൊരു സിനാരിയോ നോക്കുക, ബി വോണ്ട് ടു സെൻഡ് മെസ്സേജസ് ടു എ. ബിക്ക് എയിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കണം. സിമിലർലി എന്താണ്, സി ഓൾസോ വോണ്ട് ടു സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു സം അതർ ടെർമിനൽ, മറ്റൊരു ടെർമിനലിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കണം. ഓക്കെ, നൗ the transmission range of A reaches B. So initially what will they do? C will sense the carrier. C എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ചാനലിനെ സെൻസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിറ്റക്ട് ദാറ്റ് ദ ചാനൽ ഈസ് ബിസി. എന്നിട്ട് എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, സി വൈ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക, ബിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബി സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് ഡേറ്റ ടു എ. ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ബി എന്ത് ചെയ്തു, എയിലോട്ട് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സി ഓൾസോ വാണ്ട് ടു, ഇനി സിക്ക് ആർക്ക് സമ്മതർ നോഡിലോട്ട് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ വൈൽ സി സെൻസ് ദി ചാനൽ, സി ചാനലിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചാനൽ എന്ത് കാണിക്കും, ചാനൽ വിൽ ആക്ച്വലി ഷോ ദർ ഇസ് എ ദ ചാനൽ ഈസ് ബിസി, ചാനൽ ബിസി എന്ന് കാണിക്കും.
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി വോണ്ട് ടു സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു A. Similarly, C want to send a message to some other node, which is not in the range of A and B. Initially, B will sense the channel and it is found that the channel is free. Initially, B sense ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് channel എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഫ്രീ ആണെന്ന് കണ്ടു. സോ B start sending data to A. B എന്ത് ചെയ്തു, എക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം സി വോണ്ട് ടു സെൻഡ് സം മെസ്സേജസ് ടു സം അതർ നോഡ്. സോ സി സ്റ്റാർട്ട് സെൻസിങ് ദി ചാനൽ. സി ചാനൽ സെൻസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സിൻസ് ബി ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സി, ചാനൽ എന്താണെന്ന് കാണിക്കും. കാരണം അവർ രണ്ടും സെയിം ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ബി എക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സി ചാനൽ സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സി വിൽ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ചാനൽ ഈസ് ബിസി. സോ സി വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വെയിറ്റിംഗ്. സി എന്ത് ചെയ്യും, വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി സിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു സെൻഡ് സം മെസ്സേജസ് ടു സം അതർ നോഡ്, മറ്റൊരു നോഡിലോട്ടാണ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ടൈമിൽ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊളിഷൻ ഉണ്ടാകുമോ? കൊളിഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിപ്പോൾ അൺനെസസറി വെറുതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ടൈമിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് സിക്ക് ഒരിക്കലും ബിയിലോട്ടല്ല മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, സം അതർ നോഡിലോട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്താലും ദർ ഷുഡ് നെവർ ഓക്കേഴ്സ് എ കൊളിഷൻ. ബട്ട് സി ഈസ് unnecessarily waiting. So this is termed as exposed terminal problem. Okay. So in that case, C postponed its transmission until it detects the medium as being idle again. But as A is outside the interference range of C, waiting is not necessary. അവിടെ വെയിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. Causing a collision at B does not matter because the collision is too weak to propagate to A. In this situation, C is exposed to B. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? C is exposed to B. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സി ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ റേഞ്ച് എങ്ങോട്ടും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ബിയിലും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു വെയിറ്റിംഗ്, അൺനെസസറി വെയിറ്റിംഗ് വരാനുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഹിഡൻ ആൻഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടെർമിനൽ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നിയർ ആൻഡ് ഫാർ ടെർമിനൽ. ആക്ച്വലി നിയർ ആൻഡ് ഫാർ മീൻസ്, consider the situation as shown in the figure 3.2. A and B are both sending with the same power. ഈ ഫിഗർ തന്നെ എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് പേരും ഇപ്പം സിക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നിരിക്കും. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് ദി സെയിം, രണ്ട് പേർക്കും സെയിം പവർ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്, ബിയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് കുറച്ച് അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ എയുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ഡ്രോൺ ചെയ്യും? ബി വിൽ ഡ്രോൺ ഓർ ബി വിൽ എന്ത് ചെയ്യിക്കും? ബി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യും. കാരണം ബി ഈ എയുടെ സിഗ്നൽ സിൻസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാസ് സെയിം പവർ, എയുടെ സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് traveling from here, and while it reaches here, its signal or its strength may get less. In the strength കുറച്ചൊന്ന് കുറയും. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഓവർകംഡ് ബൈ ബി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആറത് മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബിയുടെ സിഗ്നൽ മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്തുള്ളൂ. കാരണം എ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എയുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ബി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബി സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് ബിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വൈൽ കൺസിഡറിങ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സി നല്ലതുപോലെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വിൽ ഓവർകം ദി സിഗ്നൽ ഓഫ് എ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സി ആരുടെ മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്തുള്ളൂ? ബിയുടെ മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ. എയുടേത് വളരെ സിഗ്നൽ ഒട്ടും സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പാക്കറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതാണ് നിയർ ഫാർ ടെർമിനൽ. മീൻസ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യും, ദൂരെയുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നന്നായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് നിയർ ഫാർ ടെർമിനൽ പ്രോബ്ലം. താങ്ക് യു.